يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العظيم. گرانے قدر سامعین، نماز سے پہلے وضو کا کرنا، وہ بھی فرائض، سنن، مستحبات اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کرنا، یہ شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ بعض چیزیں فرائض کے درجے کی ہیں، بعض چیزیں سنت کے درجے میں آتی ہیں اور بعض چیزیں مستحبات میں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم وضو کریں گے تو وضو کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہم کو مکمل طریقے پر ملے گا، ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو میں 4 فرض ہیں: پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے بعد 13 سنتیں بتائی تھی۔ نمبر 1 نیت کرنا، اور بتایا تھا کہ نیت کہتے دل کے ارادے، دل میں ارادہ کر لیا، یہی اصل نیت ہے۔ زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، نہ کہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ زبان سے کہنا فرض سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نہیں کہیں گے اس وقت تک نیت مکمل نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، کہہ لے تو اچھی بات ہے، نہ کہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ کے بارے میں بتایا تھا، ایک تو یہ کہ صرف بسم اللہ کہہ لیں، دوسری یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تیسرے یہ کہ بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہ تینوں بسم اللہ مشروع ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گھٹوں سمیت دھونا۔ اس کے بعد مسواک کرنا۔ مسواک کی بڑی فضیلت ہے، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک کی جو نرم ہڈی کے بعد ایک ہڈی شروع ہوتی ہے تو یہاں تک پانی چڑھانا چاہیے۔ تھوڑا سانس لے اوپر کو اور ہاتھ سے پانی چلو میں لے کے اشارہ کریں تو اس نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، وہاں تک کہ جو جرثومے رہتے ہیں، جراثیم رہتے ہیں، وہ اس پانی کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں اور آدمی کو ایک طرح کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تو 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اور روزے کی حالت ہو تو پھر کھینچنے کی اور سانس اندر لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھ کے اشارے سے وضو کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پورا چہرہ دھونا یہ تو فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ چہرہ دھونا، 3 مرتبہ پانی لینا اور چہرے پر پانی بہانا یہ سنت ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کے خلال کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی بڑی ہے تو ہاتھ میں پانی لے کر اندر سے داڑھی میں اس طریقے سے انگلیاں ڈالیں تاکہ داڑھی کے بال تر ہو جائے۔ انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ عام طور سے بند ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی خشک رہتا ہے، تو ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کر دیا جائے۔ اور خلال کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ چھوٹی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کے انگلیوں کے اندر خلال کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے داڑھی کا خلال کیا جائے۔ یہ 2 سنتیں الگ الگ۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، پورے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور مسح کا مطلب آتے آئے کہ بھیگا ہوا ہاتھ لے کر اس انداز سے ہاتھ کو کرے اور سیدھا یہاں سے لے جائے اور یہاں تک لائے، اور پھر یہ اوپر کا حصہ ایسے کر لے اور پھر دونوں انگلیوں سے کانوں کا مسح کر لے اور اس انگوٹھے، دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کے حصے کو ایسے گھما لے۔ یہ سر کا مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر
गर्दन का मसा करना, बाज़ उलमा ने इसको मुस्तहब लिखा है और बाज़ ने इसको सुन्नतों में शामिल किया है, लेकिन ज़्यादा सही बात ये है कि मुस्तहब है गर्दन का मसा करना, लेकिन इसकी फजीलत ज़रूर है। पे दर पे वुज़ू करना, पे दर पे वुज़ू करना यानी जैसे हमने हाथ धोए तो फौरन मुंह धो ले, फिर उसके बाद दोनों हाथ कोहनी समेत धो ले, फौरन मसा कर ले। ये पे दर पे कहते हैं, मुसलसल वुज़ू करते रहे, नहीं एक वज़ू धो के बैठ गए, बात करने लगे, वो कुछ हो गया, फिर दूसरा वज़ू धोया, फिर बात करने लगे, कुछ हो गई, ये तरीका सही नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। तो तरतीब वार वुज़ू करना यानी पहले हाथों से शुरू करना, फिर कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरा चेहरा धोना, फिर सर, फिर हाथों को कोहनी समेत धोना, ये तरतीब है। तरतीब को कायम रखना, मुसलसल और पैदर पे वुज़ू करना, ये दोनों अलग अलग, और पूरे सर का मसा करना, और फिर दोनों कदमों को 3 मरतबा, हर आज़ू को 3 मरतबा धोया जाएगा। सिर्फ मसा जो है वो सिर्फ एक बार किया जाएगा, धोने वाले आज़ा को 3 मरतबा धोना, ये सुन्नत है। इस तरह ये आपके 13 सुन्नतें हैं, ये पूरी हो जाती है। इसमें मुस्तहब्बात क्या है? मुस्तहब कहते हैं हर ऐसा अमल कि जिसके करने से अजर व सवाब में इजाफा हो जाए और ना करने से कोई गुनाह ना हो। तो मुस्तहब्बात वुज़ू ये है कि आदमी अपना काम वुज़ू का खुद करे, बिला वजह दूसरे से वुज़ू में मदद ना तलब करे। हाँ, कोई शख्स बीमार है, कोई उज़्र लाहिक है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बराबर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी दूसरे आदमी से वुज़ू करने में ताआवुन और मदद ले सकता है, लेकिन बिला वजह मदद नहीं लेना चाहिए। अपने वुज़ू के काम को खुद करना, दूसरे से मदद ना लेना। क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना, पाक साफ और ऊंची जगह पर बैठ के वुज़ू करना, दौरान वुज़ू दुनिया की बातें ना करना, गर्दन का मसा करना, ये मुस्तहब्बात में लिखा है, तो गर्दन का मसा करना, ये 5 चीज़ें मुस्तहब्बात में है, और 5 चीज़ें मकरूह है। जिसको शरीयत ने पसंद ना किया हो, ऐसे अमल को मकरूह कहते हैं, ना पसंदीदा अमल। फिर मकरूह की 2 किस्में हैं, मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। इस चीज़ में कराहत हो उससे बचना चाहिए। वुज़ू के दौरान दुनिया की बातें करना, वुज़ू के दौरान दुनिया की बातें करना, बिला वजह दूसरों से वुज़ू के दौरान मदद तलब करना, वुज़ू करने में ताआवुन हासिल करना, पाक साफ और ऊंची जगह पर ना बैठना, यानी नापाक जगह पर बैठकर वुज़ू करना, क़िबले की तरफ मुंह ना करना, दूसरी जानिब मुंह करके बैठना। बाज़ मरतबा ऐसी हौज वगैरह रहती कि चारों तरफ बैठना पड़ता है, तो एक तरह की मजबूरी हो गई। कोशिश ये करे कि मेरा मुंह क़िबले की जानिब हो, और अगर किसी वजह से नहीं रह सकता है तो फिर इसमें कोई गुनाह और हरज की बात भी नहीं है, क्योंकि मस्जिदों में जो वुज़ू खाने रहते हैं वो वहाँ के निज़ाम और तरतीब के एतबार से बनाए जाते हैं, तो कहीं क़िबला रुख बैठने की गुंजाइश नहीं होती, तो जिधर भी बैठे बहरहाल वुज़ू हो जाएगा, इसमें कोई कराहत नहीं है। लेकिन अगर क़िबले की तरफ बैठने की गुंजाइश है, इसके बावजूद आप क़िबले का रुख छोड़ रहे हैं, तो इसमें कराहत आ जाती है। ये 5 चीज़ें तकरीबन मकरूहात में से हैं। इन चीज़ों का हम ख्याल रख के वुज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा वुज़ू मुकम्मल होगा। और वुज़ू की जो फजीलत है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आज़ाए वुज़ू को पहचान लेंगे, और वो रोशन और चमकदार होंगे, चांद के मानिंद रोशन और चमकदार होंगे, और आज़ाए वुज़ू की रोशनी और चमक को देखकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान लेंगे कि ये मेरे उम्मती हैं। और ये फरमाया फमन इस्तताअ मिनकुम अन यस्ततील ग़र्रतहु फल्यफ़अल, तो जिस शख्स को चाहिए कि वो अपनी इस चमक और रोशनी में इजाफा करे, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करना चाहिए। जब आप सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन और ज़्यादा रोशन और चमकदार होंगे, और हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी। कल नवाक़िज़ वुज़ू इंशाअल्लाह आपके खिदमत में पेश किए जाएंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमारा वुज़ू टूट जाता है। जब वुज़ू टूट जाता है तो फिर नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती है। तो कल आपकी खिदमत में नवाक़िज़ वुज़ू का तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह।
اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق